વિસ્તારથી સુરત શહેરના સિટી લાઇટ વિસ્તારમાં સુરક્ષિત ભારત કાર્યક્રમ યોજાનાર હતો। જો કે આ કાર્યક્રમમાં નથુરામ ગોડસેના વંશજને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું। આ સાથે નથુરામની તસવીર સાથેના બેનરો પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા, જેને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા ભારે વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી પહેલા બેનરો હટાવવામાં આવ્યા હતા। જો કે કાર્યક્રમ થશે તો કંઈ પણ થશે તો જવાબદારી આયોજકોની રહેશે તેવી કોંગ્રેસ દ્વારા ચીમકી આપવામાં આવી હતી, જેથી આખરે કાર્યક્રમ રદ કરવાની ફરજ પડી હતી। આજે પણ કોંગ્રેસ દ્વારા કાર્યક્રમ સ્થળ પર પહોંચતા પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। સુરત શહેરના સિટી લાઇટ વિસ્તારમાં સ્થિત મહેશ્વરી ભવન ખાતે શ્રી રામકૃષ્ણ સમિતિ દ્વારા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સુરક્ષિત ભારત સનાતન અતીત, વર્તમાન અને ભવિષ્યના પડકાર અને સમાધાન વિષયક આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે અંજિકે ગોડસેને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા। તેઓ નથુરામ ગોડસેના વંશજ તરીકે ઓળખાય છે। આ આમંત્રણ સાથે લગાવવામાં આવેલા પોસ્ટરોમાં ગોડસેની તસવીર હોવાને કારણે શહેરમાં ચર્ચાનો માહોલ ઊભો થયો હતો। કાર્યક્રમના પ્રચાર માટે સુરતના અનેક મુખ્ય માર્ગો પર મોટા હોર્ડિંગ્સ પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા। આ બેનરોમાં નથુરામ ગોડસેને દેશભક્ત તરીકે દર્શાવવાનો પ્રયાસ થયો હોવાનો આક્ષેપ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। પોસ્ટરો સામે આવતા જ ગાંધીવાદી વિચારધારા ધરાવતા લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો અને આ મુદ્દો રાજકીય ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની ગયો હતો। વિરોધના પગલે પહેલા બેનરો હટાવવામાં આવ્યા હતા। જો કે કોંગ્રેસ દ્વારા કાર્યક્રમ થાય અને કંઈ ઘટના બને તો તેની જવાબદારી આયોજકોની રહેશે તેવી ચીમકી આપવામાં આવી હતી, જેથી આખરે આયોજક નરેન્દ્ર શાહુ દ્વારા કાર્યક્રમ રદ કરી દેવામાં આવ્યો હતો। વિવાદ વધી જતા ઉમરા પોલીસ મથક દ્વારા રવિવારના કાર્યક્રમને હજુ સુધી સત્તાવાર પરવાનગી આપવામાં આવી નથી। मेरा नाम मनमोहन शर्मा है। मैं पूर्व सैनिक हूँ और पूर्व सैनिक सेवा परिषद, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का अभी गुजरात का मार्गदर्शक हूँ। कार्यक्रम कैंसिल करना जो है बड़े दुख की बात है। मन को बड़ी व्यथा हो रही है कि यदि ये कैंसिल हुआ भी तो जिन लोगों को आपने बुलाया है उन्हें आपको सूचना देनी चाहिए थी कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। मैं जब से यहाँ बैठा हूँ कम से कम मैं सोचता हूँ कि 300-400 लोग जो है आ करके क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैंसिल हो गया प्रोग्राम, और कैंसिल होने के कोई विशेष कारण भी कहीं नज़र नहीं आता है। सूरत जो एक अति शांति प्रिय शहर है, यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम की या किसी भी प्रकार के कोई ऐसे दंगे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो है ऐसे कार्यक्रम को कैंसिल करना हिंदुओं की भावना को कठोर एक आपात धक्का लगा है कि क्या हम अपने इस देश में, भारतवर्ष में ही हिंदू जो कार्यक्रम रखेंगे उसको जो है एक बंदा आकर के जो है दूसरी कम्युनिटी का कह दे कि इसको कैंसिल कर दो, ये हमारी भावनाओं को ठेस देगा। तो क्या जो है जो मैनेजमेंट है, जिस किसी ने अपनी अथॉरिटी से इसको कैंसिल किया है, उनको ये नहीं सोचना चाहिए था कि जो दूसरे जो है हज़ारों लोग जो सवेरे जो है VIP, VVIP, ये इतने बड़े बड़े जो है आपने न्योता दे करके बुलाया है, वो अपना समय और अपनी भावनाएं लेकर के यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ आकर ये सुनेंगे कि ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया। कुछ लोग कहते हैं उसमें क्योंकि गॉडसे का नाम लिखा हुआ था। अरे गॉडसे का नाम लिखा हुआ था तो क्या हो गया? गॉडसे ने अगर कोई अपराध किया होगा तो उसकी सज़ा उसको मिल गई है। अब उसका बेटा जो है कितना राष्ट्रभक्त है, कितना कोई ऐसा उसके अगेंस्ट में कोई ऐसे अपराध हैं कि उसको जो है हमें जो है बिल्कुल उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता जो है उसकी जो छीन ली जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो आया है तो फिर भी जो है यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग जो है जो सेना से यहाँ आए हुए हैं, वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन एनीबडी एल्स अबाउट द नेशन, अबाउट द सिटी, अबाउट मेंटेनिंग द पीस। हम जो है ऐसा थोड़ा होना देते यहाँ पर कि यहाँ किसी प्रकार की जो है
झगड़े होते या कुछ ऐसा होता, वो होता भी क्यों? अरे कोई बोलता है, यहाँ कितने लोग जो है क्या कुछ बोलते रहते हैं, क्या हर बात के ऊपर झगड़ा हो जाता है? हम लोगों ने जो है यहाँ पास में ही आपके कारगिल विजय चौक है, यहाँ सब जो हम हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे होते हैं, यहाँ जो है कारगिल विजय चौक मनाते हैं, विजय पर्व मनाते हैं। तो वो उन सब प्रोग्रामों में जहाँ भी कभी होता है हम सब मिल कर के कार्यक्रम करते हैं। तो यहाँ नहीं कर सकते थे क्या उस बंदे को जो है इतनी आज़ादी नहीं है कि कल तो कह दो कि वो उसको उसमें देश में कहीं जाने का भी अधिकार नहीं है? सो बैड जिस किसी ने भी जो है ये लिया है, फैसला लिया है, जिस किसी ने ये कहा कि ये प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आई कंडेम, आई फ्रॉम माई हार्ट आई से he has taken a wrong decision against the majority community, हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो है आपने ये केवल ऐसा डिसीजन लिया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत जी आपનું નામ? મારું નામ જયદીપ ઘનશ્યામ ત્રિવેદી. જયદીપભાઈ, કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, શું કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો અને કાર્યક્રમ રદ કરવાનું કારણ શું છે? આજરોજ રામકૃષ્ણ સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રસિદ્ધ વક્તા ગૌતમ ઠક્કરજીના અહીંયા વક્તાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો અને એમાં ગોડસેજીના વંશજને પણ બોલાવવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ આ કાર્યક્રમમાં સાંભળવા મળ્યું છે કે કોંગ્રેસના સ્થાનિક કોર્પોરેટર હતા, જે માજી કોર્પોરેટર, તેમણે કંઈ અરજી કરી અને આ કાર્યક્રમ રદ કરવા માટે ભલામણ કરી, જેથી કરીને પોલીસ કમિશનરે આયોજકને અમે પૂછ્યું કે આ કાર્યક્રમ કેમ રદ કર્યો? તો કે ભાઈ કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોએ અરજી કરેલી અને પોલીસ કમિશનરે પણ અમને ના પાડી, જેથી આ કાર્યક્રમ અમે રદ કરવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યક્રમ આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના હત્યારાને અહીં ગુણગાન કરવા માટેનો એક કાર્યક્રમ હતો અને એક આ ચેષ્ટા કરવાની હિંમત તેઓને ગુજરાતથી થવાની એમ કોશિશ હતી કે અહીંયાથી અમે શરૂ કરી અને આખા ભારતમાં લઈ જઈએ, પણ એ ચિનગારી કોંગ્રેસ પાર્ટી ચલવાની ને એના ઉપર અમે પાણી નાખી દીધું છે અને એમની હિંમતને અમે તોડી નાખી છે. કારણ કે તેઓ જો રાષ્ટ્રપિતા જેમને વિશ્વની અંદર એમની કેટલા દેશોની અંદર એમની મૂર્તિ છે, એમનો ઇતિહાસ છે, એમના ઉપર કેટલી બુકો લખવામાં આવી છે, એવા મહાન આપણા રાષ્ટ્રપિતાના વિરુદ્ધમાં જો તેઓ એમના હત્યારાને, જો એમના આતંકવાદી જેવા હત્યારાને જો તેઓ ગુણગાન કરવા માંગતા હોય તો એ પ્રવૃત્તિ કોંગ્રેસ પાર્ટી નહીં ચલાવવા દે, ભારતના લોકો નહીં ચલાવવા દે. એ સાથે અમે અહીં આવ્યા હતા અને આજે એ કાર્યક્રમ રદ થયો છે. કાર્યક્રમને લઈને આજે પણ કોંગ્રેસ દ્વારા કાર્યક્રમ સ્થળ પર મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા હતા. વિરોધને લઈને પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેનાર પૂર્વ સૈનિકો સહિતના લોકો પણ કાર્યક્રમ સ્થળે પહોંચ્યા હતા. ત્યારે તેમને કાર્યક્રમ રદ થયો હોવાની જાણ થઈ હતી, જેથી તેમનામાં પણ રોષ જોવા મળ્યો હતો.